सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज असीं डैमो करन जा रहे हैं फिलोसफी यानी कि दर्शन, जिहदे च कि असीं गुरु नानक देव जी, रविंद्रनाथ टैगोर ते महात्मा गांधी, ये वो तीन परसनैलिटीज़ ने जिन्हां दियां फिलोसफीज़ की डिस्कशन जिहड़ी आ वो प्रिंसीपल्स के पेपर वास्ते काफ़ी इंपोर्टेंट आ। सो अज असी उस कॉन्टैक्सट च एक डैमो के तौर पर एक वीडियो लैके आ रहे हैं तां जो असी तुहानूं ये दस सकीए कि जो असी फिलोसफी च पढ़ाउणा है, ठीक है, वो किस टाइप का होऊगा, किस किस चीज़ नूं असी किस किस डायमेंशन नूं असी छूवांगे। सो लैट्स स्टार्ट। असी शुरू करते हैं डैमो के थ्रू। इस चीज़ नूं ज़्यादा आसानी नाल समझिया जा सकदा सी जे किसी पर्टिकुलर इहदी जिहड़ी साडे 10 वीडियोज़ बणियां ने, जे असी उहदी कोई वीडियो पाउंदे तो जस्ट एक वो 10 वीडियोज़ का जस्ट एक पार्ट हुंदा। हुण असी की 10 वीडियोज़ दे विचों जो भी सानूं लग्गिया कि आह चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, उहनूं असी MCQs का फॉर्मेट च कन्वर्ट किया। तो ये भी एक पता लग जूगा कि PPSC क्वेश्चन किवें सैट करती है, तो उहदे नाल की है सारियां चीज़ां छूईयां भी जाणगियां। सो बिना समा खराब करे स्टार्ट करते हैं जी फिलोसफी का पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन की है कि द एजुकेशन फिलोसफी विद स्पोर्ट्स दी कॉन्सैप्ट, किस कंसैप्ट कहते कि वो किहड़ी एजुकेशन फिलोसफी आ, विद्या मतलब कि दर्शन का वो किहड़ा सिद्धांत आ जिहड़ा वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट एंड चेंजिंग, जिहड़ा वैल्यूज़ दे विच एथिक्स की गल करता है, नॉर्म्स की गल करता है, उन्हां दे एब्सोल्यूट होने की गल करता है, ठीक है, कि जिहड़ा ये कहता कि वैल्यूज़ ही अंतहीन हैं, ठीक है, तो समय दे नाल वो बदल रही ने। ये किहड़ी फिलोसफी है जिहड़ी इहदे बारे गल करदी है? 4 फिलोसफीज़, नैचुरलिज्म कुदरतवाद, आइडियलिज्म आदर्शवाद, रियलिज्म यथार्थवाद के प्रैगमैटिज्म विहारवाद जां विहारक टाइप कुछ भी कह लो। असल च जदों असी 3 परसनैलिटीज़, देखो पेपर सैट करने वाले ने, सिलेबस सैट करने वाले ने बड़ा शानदार सिलेबस सैट किया है। उन्हें तुहानूं ये नहीं कहा कि आह वालियां फिलोसफी दीयां जिहड़ियां 4 टैलेंटड फिलोसफीज़ ने ये पढ़ो, नहीं। वो कहता कि इन्हों मैं फिलोसफीज़ नहीं पढ़ाउणियां, ना ही मैं इन्हां दी फिलोसफीज़ प्रति समझ देखना चाहना। मैं तो बस ये देखना चाहता कि वो इस फिलोसफीज़ नूं किवें इंप्लीमेंट करते हैं श्री गुरु नानक देव जी च, किवें उन्होंने इंप्लीमेंट करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर च, ते किवें उस फिलोसफी नूं समझते हैं महात्मा गांधी जी के थ्रू। वो तुहानूं फिलोसफीज़ आही पढ़ाउणा चाहता है, वो इन्हां दे नेड़े तेड़े ही घुमाउणा चाहता है, बट वो परसनैलिटीज़ के थ्रू जाना चाहता है ताकि उहदे ते एक किंतु परंतु ना आवे कि इस पेपर च फिलोसफी वालिਆਂ ਨੂੰ एज देता। एज तो नो डाउट उन्होंने कोल है ही है। सो बिना समा खराब करे शुरू करते हैं जी आपां। वैसे भी कोई बहुता वड्डा एज नहीं गा, 10 टॉपिक्स चो जस्ट एक टॉपिक है। सो बिना समा वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट। देखो एक गल बड़ी क्लीयर है, जे मैं नैचुरलिज्म आइडियलिज्म रियलिज्म ते प्रैगमैटिज्म की गल करा ना तो मोटा मोटा फर्क की ये कि जिहड़ा आइडियलिज्म है ना, ठीक है, आइडियाइज्म असल च एल तो उही पाता इन्होंने, असल च है शब्द आइडियाइज्म ही है। ये जिहड़ा आइडियलिज्म शब्द है ना, ये आदर्शवाद है कि आ, ये वार वार तुहानूं वार वार ये गल करदा जदों तुसीं इहदे बारे पढ़दे हो ना, ये वार वार गल करदा स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ड दी, अध्यात्मक समाज धर्म जिहड़ा मतलब कि दुनिया जिहड़ी मतलब ये पदार्थवादी दुनिया यानी कि मटीरियलिस्टिक दुनिया की गल घट करदा है, ये अध्यात्मक दुनिया की गल करता है, ठीक है, जिथे तुसी आत्मा ते परमात्मा के मेल की जदों असी गुरबाणी पढ़ते हैं जां होर असी वेदां का उच्चारण करते हैं तो सानूं अक्सर ये चीज़ां देखण नूं मिलदियां हैं कि आत्मा ते परमात्मा के मेल की गल हो रही है। ये जिथे भी तुहानूं आत्मा ते परमात्मा के मेल की गल तुहानूं दिसे तो समझ लो कि तुसी उस टाइम आइडियलिस्टिक वर्ल्ड चो। तुहानूं लगदा है कि आत्मा, असी अक्सर जदों मतलब कि किते गुरबाणी की व्याख्या सुनते हैं तो असी कहने हैं कि पत्नी रूपी आत्मा, ठीक है, पति रूपी परमात्मा। अक्सर जदों किसी नूं असी व्याख्या करते सुनते हैं तो असल च वो की है, वो अध्यात्मक दुनिया है, तो वो आइडियलिज्म आ, वो किते भी यथार्थवाद नहीं। एक पत्नी जो समाज च विचर रही है वो कदे आत्मा, ते उसका पति समाज च विचर रहा उसका पति कदे परमात्मा नहीं, जे असी उन्होंने यथार्थवाद च देखिए, रियलिटी च देखिए। बट जदों असी उन्होंने आइडियलिज्म च देखते हैं तो उहदी व्याख्या साडे ग्रंथां चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गल होवे, चाहे श्री भगवत गीता की गल होवे, चाहे होर किसी भी पवित्र ग्रंथ की गल होवे, उहदे चों इस तरीके नाल महसूस हुंदे आ सानूं। तां कहंदे कि वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਅੰਤਹੀਣ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਕਿਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਛਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੱਚ ਆ। ਜੇ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ, ਮਾਨਵਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲ 1522 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਤੱਕ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਆ ਉਹ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਂਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਵਿਹਾਰਵਾਦੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ, ਮੀਨਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਮਾਜ, ਉਹੀ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸੱਚ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੇਨ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੇਟਸ ਨੇ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਲੈਦਰ ਦੀ, ਲੈਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਆਈਡੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ
ਆ ਪੂਰਾ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਜ਼ਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 4 ਥਿਊਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਛਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਕੋਈ ਕਵੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ, ਕਿ ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਲੈਕਸੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਇਨ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ, ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾਲ। ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਸਿਸ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭੰਡਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਰਗੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ 1916 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਗੁਰਵਾਤਕਸ਼ਨ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਵੇਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ 50 ਲੋਕ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇਗਾ ਉਦਣ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਵੇਵਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 'ਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਵੇਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਈਪੋਥੈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਣ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੱਚ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਵਰਲਡ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਨੈਚੁਰਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਆ? ਨੈਚੁਰਲਿਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠੀ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਲਸ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਦਰਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਏਮ ਨੈਚੁਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੋਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਲੋਅਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਟੂ equip the individual or nation for struggle for existence so as to ensure the survival, to help the people to learn to be harmony with well adapted their surrounding, to inculcate ethical and moral values in the people।
बड़ी साफ जी गल आ नैचुरलिज्म डिटेल च, जो तुम क्लास पढ़ोगे तो बहुत वधिया तरीके नाल उन्होंने एक्सप्लेन किया गया। पर पहली गल की कह रही है, कहता एजुकेशन जिहड़ा है वो वैसे भी नैचुरलिज्म है ही की आ। नैचुरलिज्म की आ, कुदरतवाद की आ कि एक ना पहला एक बच्चा छोटा जिहा हुंदा है, ठीक है, एक कोयल का बच्चा हुंदा, शायद मैनूं पता भी नहीं, जिहड़ा अपने आप अंडे नूं तोड़ के निकलदा उहदे चों। हुण मैनूं नहीं पता कि किहदा बच्चा हुंदा, जो भी आ, ठीक है। मतलब ये कुदरत का ही नियम है कि एक छोटी जिंदगी तो वड्डी जिंदगी, तुहानूं नहीं लगा कि बच्चे नूं जे मैं उस चों कड्ढां तोड़ूंगा टुੱਟੂਗਾ तो वो कुदरत का ही एक नियम। हाँ, तुसीं उहनूं अंडे नूं आप तोड़ दो, ठीक है, तो जिहड़ा बच्चा उस चों निकलूगा वो उड्डण जोगा नहीं रहिंदा। इट मीनस कुदरतवाद इस गल च ये कुदरती है ना, एक कुदरत इस गल च यकीन करती है कि जिहड़ा बंदा, ठीक है, एक छोटी जिंदगी तो अंडा तोड़ के वड्डी जिंदगी च जाना चाहुंदा है, एक नैचुरलिज्म का सिद्धांत आ। बिल्कुल सही। आ बच्चे वाली एग्जाम्पल, आ दूजी भी यही है कि नेशन फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, जे उहदा अंडा मैं तोड़ता, उहदा सारा स्ट्रगल मैं खत्म करता, वो उड्डणों भी रहा। इट मीनस जिहड़ी इहदी आए ना कि स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, कि अपने आप नूं एग्जिस्ट कराउण वास्ते, अपने आप नूं रखण वास्ते स्ट्रगल, ये भी नैचुरलिज्म का ही एक गल आ। ये भी नैचुरलिज्म करके ही है। जो अंडा आपे टुट गया, मैं तोड़ता जाके, तो की ये स्ट्रगल रहूगा? नहीं, तो फिर उड़ भी नहीं सकता, कहानी खत्म। इट मीनस ये भी नैचुरलिज्म का ही सिद्धांत आ, ठीक है। जिमें की नाम से डार्विन की नैचुरल सिलैक्शन की थ्योरी सी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कहता आ जिहड़े जीव जंतु तुरे फिरदे आ, इन्हां चों कौन मरूगा? कहता जिहड़ा सर्वाइव ना कर सकिया मरूगा, बाकी सारे सर्वाइव कर जाणगे। सीधी जी गल आ, ये नैचुरलिज्म का सिद्धांत आ सारा। कहता एक बच्चे नूं इस तरीके नाल पढ़ाउणा कि वो अपने सराउंडिंग आले दुआले दे नाल अडैप्ट कर जे, वो अपने आले दुआले दे फिट बह जे, कुदरत नाल फिट बह जे। बिल्कुल सही गल, ये भी नैचुरलिज्म का सिद्धांत आ। कहता एक बच्चे च एथिकल ते मॉरल वैल्यूज़ पाउणा, ये गल बनी कोई, ये किहदा है? आइडलिज्म का। जिथे मॉरल नॉर्म्स स्पिरिचुअलिस्टिक टाइप गल्लां आ जाण, वो किहदा सिद्धांत आ भला? आइडलिज्म का, ठीक है। सो आ चक्को जी, कहानी क्लीयर, पूरी एक्सप्लेनेशन मैं तुहानूं देती, ठीक है। तो आ जदों तुसीं तुहानूं नोट्स हैगे आ तुहाडे कोल ऐप च, उत्थे तुसीं बड़ी आसानी नाल इन्हां नूं पढ़ सकदे हो। बहुत बहुत क्लीयर गल्लां जिहड़ियां ने वो तुहाडी समझ च आउणगीਆਂ। अगे आ गया किहड़ा एजुकेशन सिस्टम जिहड़ा है वो साइंटिफिक प्रोग्रैस नूं करदा है, सपोर्ट करदा है। हेठ लिखियां चों दसो जी किहड़ा? रियलिस्टिक एजुकेशन मतलब कि यथार्थवादी विद्या, आइडलिस्टिक मतलब कि आदर्शवादी विद्या, नैचुरलिस्टिक कुदरती विद्या, जां हेठ लिखियां चों कोई भी नहीं। ये तो बड़ी क्लीयर गल आ कि साइंस के सब तो नेड़े आ यथार्थवाद, जो सच आ, जो रियलिज्म आ, जो रियलिटी आ, ठीक है। वो रियलिटी जिवें दी मर्जी आ, वो ही साइंस के सब तो नेड़े आ। साइंस की सब तो वड्डी गल ही वो लोग करते आ जिहड़े ये कहते आ कि हाँ जो रियलिटी आ उही सब कुछ आ, ठीक है। सो ये बिल्कुल क्लीयर गल आ, तिन्ना थ्योरीज दे विच फर्क साफ दिस रहा आपां नूं, ठीक है। कि जे कोई मैनूं ये कहे कि जी आइडलिज्म के मेन फॉलोअर्स किहड़े सीगे? प्लेटो, तो प्लेटो के उस्ताद जी सॉक्रेट्स, ठीक है। तो महात्मा गांधी तो कली इस थ्योरी दे नहीं, आ जिहड़े वैस्ट वाले आ ना, पश्चिमी दर्शन के जिहड़े हैगे ने चिंतक ने, उन्हां चों वो तो एक थ्योरी के मगर पै गए सी। अपने वालियां दब तुरी गए, जिहड़ी थ्योरी फिट बैठी उहदे च सारियां जी गल्लां गुल्लां कर गए आ। कुदरतवाद दे मेन सी एरिस्टोटल, ठीक है, तो अगस्त कॉम्टे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है। तो आ जिहड़े रियलिज्म दे सी, इहदे सी हॉब्स, रोसो, मैक्स वेबर, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੱਕੜ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ, ਠੀਕ ਆ। ਰੋਸੂ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਠਾਈਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸ਼ਖਸ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ एवरीबॉडी इज़ इन चेंज, सॉरी मीनस कि मैनू याद सी तो मैं दस सकता, बट मेरे दिमाग चों हुणे ही भुल गई। जे मैनू पढ़ाते हुए याद आ गई तो मैं रोसो की लाइन, असीं जदों पोलीटिकल थिंकर्स UPSC की तैयारी वेले पढ़ते हैं ना, तो उहदे च रोसो की स्टेटमेंट बहुत, मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर इन चेंज, हाँ ये लाइन है जी रोसो की, ठीक है। सो नैक्सट मतलब साइंस समझ आ गई ना कि सुन ली आ, दोबारा इनू गूगल सर्च करके पंजाबी कटवाण करके देख लियो की बनता है। मतलब बड़ा सोहना है, ठीक है, कि मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर इन चेंज, कि इंसान जम्मिया तो आज़ाद आ पर हर वेले जंजीरां च, ठीक है। किहड़ियां जंजीरां च वो तुहानूं सब नूं पता ही है, ठीक है। हुण आ भी एक जंजीर ही आ कि यार आ तो लगे हुए हैं, हुण एक जंजीर अपने गल च होर पा रहे हैं कि हुण आ भी लग जाइए, ठीक है। मतलब ताना बाना साडे आले दुआले एवें दा उलझिया होया है कि बस की करिए उहदा। तां खैर मतलब
ये तो हो गए पहली लाइन च कि तिन्हां दे विचारक किहड़े-किहड़े आ। आइडलिज्म दस्सण की लोड़ ही नहीं, परमात्मा ते स्पिरिचुअल वर्ल्ड की इंपोर्टेंस नूं दसदा है। ये गॉड च घट कुदरत ते ज़्यादा जोर दिंदा है, कुदरतवाद ते। रियलिस्टिक वर्ड ये एक्सटर्नल वर्ड जो दुनियावी दिस रहा है, तो साइंस तरक्की ते सब तो वड्डी गल कॉज एंड इफैक्ट कि बई हाँ आ चीज़ होगी, जे ऐ होगी तो यदा आ असर आ होगी तो यदा आ असर आ। ये बिल्कुल स्पिरिचुअलिज्म दे बिल्कुल मतलब कि कह लो कि अपना स्पिरिचुअलिज्म दे बिल्कुल उल्ट चलती है रियलिज्म, ठीक है ना। सो ये कंसैप्ट हो गया। नैक्सट ये हुण तुसीं देखो आइडलिज्म च सब तो मेन फोकस किया जाता है टीचर ते कि वो मॉरल वैल्यूज़ एथिक्स इंसर्ट करूगा, फिट करूगा अपने विद्यार्थी च। ये कुदरतवाद च चाइल्ड ते कि बच्चे नूं कुदरत दे नाल एवें जोड़ दिता जाए कि वो सब कुछ कुदरत तो सीखे, टीचर तो वध बच्चे ते फोकस करो। तो रियलिज्म भी बिल्कुल ये है कि असल दे विच भला बच्चे का होना चाहिए है, उस बंदे नूं रियलिटी पता होवे, ठीक है। तर्कवाद च भी बच्चे ते फोकस किया जाता है। ह्यूमनिज्म च सब तो वध बच्चे ते फोकस होंदा है, ह्यूमनिज्म मानववाद च कि भाई मानव की जिंदगी सब तो वध जरूरी है, ठीक है। मतलब कि बाकी जो मर्जी होंदा रहे, जिस शख्स वास्ते जो असीं कई बारी कह दिंदे आ ना कि बई मेरा देश बचना चाहिए है, ठीक है, तो जिहड़े मानववादी है ना वो कहते देश दूश नूं छड्डो, जिहड़ा बंदा उस देश च रह रहा है वो बचना चाहिए है, क्योंकि लोग होणगे तो देश होऊगा, अदरवाइज जे लोग ही है नहीं फिर वो देश किहदा। मेरी गल समझ गए ना। तो जिहड़े ह्यूमनिस्टिक मानववादी लोग ने ना वो शायद आइडलिस्टिक लोगों तो किसी होर तरीके नाल सोचते हैं। बस आ गल्लां च फर्क रखियो क्लीयर। नैक्सट कहते रविंद्र नाथ टैगोर के जिहड़े विचार ने उन्हां बारे नेक विचार पेश करो, ठीक है, कि इन्हां चों किहड़ी गल सही है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश। रविंद्र नाथ टैगोर की ये कहते सी कि जिहड़ा पढ़ाई आ उहदा मीडियम इंग्लिश होना चाहिए है। नेचर इज़ दी रिचेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ शुड प्ले सेंट्रल रोल इन एजुकेशन। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करैक्ट, ओनली 1 and 2, 2 and 3 टाइप। ये आ देखो जी, बस आ कुछ ऑप्शंस ने। देखो रविंद्र नाथ टैगोर जिहड़े है ना, ठीक है ना, जिहड़े रविंद्र नाथ टैगोर सीगे बेसिकली उन्हां दा मोटिव की सी। रविंद्र नाथ टैगोर ने जदों अपना आश्रम जिहदे बारे कि असीं जदों थ्योरी पढ़ते हैं तो पूरी डिटेल च, ठीक है, पूरी डिटेल दे विच थ्योरी च असीं इस चीज़ नूं पढ़ते हैं कि शांति निकेतन जदों बन रहा सीगा उत्थे जिस तरीके दे उन्होंने अपने नेड़े तेड़े जिहड़े वो सीगे राम बिहारी बॉस सीगा शायद वो जिहड़े 2-3 अपने नाल पेंटर्स रखे हुए सीगे, ठीक है, कैलीग्राफर्स रखे हुए सी, किन्ना कुछ वो डिज़ाइन करते सीगे। मतलब वो कुदरत नूं किन्ना ज़्यादा पेंट करते सी। वो पढ़ाई नूं स्कूल दीयां दीवारां तो बाहर लैके आए सी रविंद्र नाथ टैगोर। तो बंगाल दे विच रविंद्र नाथ टैगोर जाणी इस करके गए आ कि वो बंगाली च पढ़ाई नूं बहुत फोकस करते सी। उन्हां दा लिखिया अमर सनार बंगला, ठीक है, जनगण मन, ये सारा उन्हां दी अपनी भाषा च तां हैगा, कुछ भी इंग्लिश च नहीं गा। उन्होंने मतलब कि उन्होंने सब तो वड्डी उपलब्धि सी कि वो लोकल भाषा दे विच ज्ञान नूं फैलाउण च बहुत ज़्यादा यकीन करते सी। सो ये उन्होंने बड़ी खास गल सी। नेचर सब तो वड्डा सोर्स आ नॉलेज का, बिल्कुल सही गल आ। नैचुरलिस्ट सीगे, ठीक है, नैचुरलिज्म के सिद्धांत नूं भी पैरलल मनते सीगे। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ शुड प्ले ए सेंट्रल रोल इन, ठीक है, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बिल्कुल जदों तुसीं मतलब कि ये मानते हो कि स्कूलों दियां हद्दां दे विच पढ़ाई नहीं हो सकती, वो अपने शांति निकेतन च पढ़ाई नूं बाहर लैके गए सीगे, तो फिर इहो जिहा बंदा क्रिएटिविटी नूं किन्नी ज़्यादा इंपोर्टेंस दूगा। तो कैन यू बिलीव, सोच सकते हो तुसीं, उही वो शख्स सीगे जिहड़े क्रिएटिविटी नूं लैके बहुत ज़्यादा सीगे, मतलब सेंसिटिव सीगे। सो इन्हां दी पहली गल ही गलत आ क्योंकि वो लोकल भाषा नूं प्रमोट करना चाहुंदे सी। बाकी दोवें गल्लां सही आ। आंसर इज़ ए। रविंद्र नाथ टैगोर बारे पूरी स्टोरी जिहड़ी असीं डिस्कस कीती है तुहाडे नाल अपने लैक्चरस दे विच, वो सारी आए, ठीक है। उन्हां दी फिलॉसफी ते जो एजुकेशन फिलॉसफी ते जो गल सीगी, ठीक है, जिड्डी सोहनी उन्होंने गल कही सी कि दुनिया की सब तो चौड़ी सड़क जिहड़ी कि दुनिया की सब तो चौड़ी सड़क जिहड़ी कि सारियां समस्यावां दा हल आ, वो सड़क विद्या दे राह तो होकर लंघदी है, जां उस सड़क का ना ही विद्या है। विद्या ही एक अजिही दुनिया की सब तो चौड़ी सड़क आ जिहड़ी तुहानूं तुहाडी मंजिल तक लैके जा सकती है। सो बहुत सोहणियां लाइनां डायरैक्ट लाइनां PPSC ने फरवरी 2022 के पेपर च कोट करतियां सी। ते मैं ये चाहुंदा कि जे तुसीं उस तरीके की तैयारी करनी है तो ओबवियस जी गल है इस लैवल ते तुहानूं जाके पढ़ना ही पैना है, ठीक है। नैक्सट अगले आ गया
ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਏਮ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮਸ ਦੋਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਏਮ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਏਮ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਕਸਦ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਕਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਏਮ ਆ, ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲੇ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਥੀਕਲੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ, ਮੀਨਸ ਇਮੀਡੀਏਟ ਏਮ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਐਥੀਕਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਰਾਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਫॉर ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੀਨਸ ਜਸਟੀਫਾਈਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਐਂਡ ਜਸਟੀਫਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੀਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ CM PM TM ਬਣ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਸਭ ਕੁਛ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਂਡ ਜਸਟੀਫਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੀਨਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਨਸ ਜਸਟੀਫਾਈਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਡ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਘੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਂਡ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲਿਜ਼ਮ, ਆਈਡਲਿਜ਼ਮ, ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ, ਨੈਚੁਰਲਿਜ਼ਮ, ਆਈਡਲਿਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ 20 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸਮੋਪੋਲੀਟੀਅਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਕੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ PPSC ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਟੌਪਿਕਸ, ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ
ਇਹਨਾਂ 5 प्रकार ਦੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, 7-8 ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੱਚਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਨੈਚੁਰਲਿਸਟਿਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਰੀਅਲਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਆਈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਆ ਉਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਮੰਗਣਗੇ ORG ਕੋਡ, ਉਹ ਭਰਨ MVWOG, M ਫॉर मैन, V ਫॉर वैन, W ਫॉर वॉच, O ਫॉर ਆਊਲ ਉੱਲੂ ਤੇ G ਫॉर ਗ੍ਰੇਪਸ, MVWOG। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ PPSC ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਆ, 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ 'ਤੇ, ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਲੈਸ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਡੈਮੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੈਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਦਿਨ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ ਕੋਰਸ। ਠੀਕ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹਜੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੀਚਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੈਮੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੈਂਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ 80 544 00 797 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਲਿਖ ਤੇ ਹਾਈ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ PPSC ਦਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਡੈਮੋਜ਼ ਦਾ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਆਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੈਮੋ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।